لیکن جو روایتیں معتبر ہیں ان معتبر روایتوں کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدی غوث پاک کی نسبت کو میرے امام نے اتنا عظیم سمجھا اور کہا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ یہاں دعا کی جا رہی ہے، فائدہ میرا مرشد بیان کرے گا، لیکن یہ دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ سید حضرت سرکار سیدنا سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں ایک دن سیدی غوث پاک غائب ہو گئے بغداد معلیٰ سے، مریدین پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ مرشد کو کہاں تلاش کریں؟ گلی کوچوں میں تلاش کیا، مگر ہاتف غیبی نے کرم فرمایا، کہا عبدالقادر کو تلاش کرنا ہے تو دریائے دجلہ کی طرف چلے گا۔ غور فرمائیے گا، حضرت سہل ابن عبداللہ فرماتے ہیں جیسے ہم دریائے دجلہ کے قریب گئے ہم نے دیکھا کہ سیدی غوث پاک پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ بھئی غوث پاک پانی کے اوپر چل رہے ہیں، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، غوث پاک پانی کے اوپر چل رہا ہے، آپ کدھر چل رہے ہیں؟ دھیان سے سنیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے قریب جا کر دیکھا کہ غوث پاک پانی پر ہیں، وَالْأَسْمَاكُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَتُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، مچھلیاں بارگاہ غوثیت میں سلام محبت پیش کر رہی ہے۔ بھئی باز اشم میں بیٹھنے والوں، باز ایک پرندہ ہے جس کی رسائی اور جس کی پروان بہت بلند و بالا ہوا کرتی ہے، اور اشب کا معنی غالب ہے، غوث پاک سب پر غالب ہے، ان کے مریدین بھی سب پر غالب ہیں۔ جو مقام و مرتبہ قادریوں کو حاصل ہے وہ کسی اور سلسلے والے کو نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس پر چڑھنے یا اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، سارے سلاسل ہمارے سروں کے تاج ہیں، سارے آقا ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن جو منصب اور مرتبہ جارے نبیوں کی امتیں جس طرح اللہ نے بلند و بالا رکھی ہے، لیکن ان امتوں میں سب سے بہتر امت مصطفیٰ کریم کی رکھی ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ بہرحال سیدی غوث پاک ہے، مچھلیاں سلام محبت پیش کرتی ہے، وَتُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، آپ کے پیروں کو چوم رہی ہے، آپ کے ہاتھوں کو چومتی ہے۔ سیدی غوث پاک کے لیے ایک مسلح نکلتا ہے جس کے ایک طرف لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسری طرف لکھا تھا سلام علیکم یا اہل البیت انہ حمید مجید۔ ہم نے کہا اس مسلح پہ دو عبارتیں ہیں، ایک طرف الا ان اولیاء اللہ ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے عبدالقادر کو عام مت سمجھنا، اللہ نے اس کو منصب ولایت عطا فرمایا ہے۔ ابھی آپ ہو سکتا ہے میرے ذہن سے بات نکل جائے، حضرت مولانا امام الدین صاحب قبلہ نے کہا ہم نے اس سال سرکار کے میلاد کے جشن منائے ہیں، 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا، اور آج کی محفل پاک بھی کہا یہ سرکار علیہ السلام کے میلاد ہی کا ایک حصہ ہے، اور کہا درود پاک بھی ہم نے تقریباً 1 ارب بار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام الگ الگ جگہ سے اور بہت سے مقامات پر پڑھوایا، پھر سرکار کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کیا۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے عرض کرتا ہوں سرکار کی ولادت، مصطفیٰ کریم کی آمد، اور مصطفیٰ کریم کے صدقے میں عبدالقادر جیلانی کی آمد۔ جب غوث پاک پیدا ہوئے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں سرکار دوسرے دن غوث پاک کی پیدائش کے دوسرے دن تشریف لائے، اور لانے کے بعد فرماتے ہیں ھذا ابنک و ابنی ایضا، یہ تیرا ہی بیٹا نہیں ہے، عبدالقادر میرا بھی بیٹا ہے، اسی لیے میرا امام کہتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا، سیدی عبدالقادر اربلی فرماتے ہیں مسلح نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے نہ پانی پر، کہاں تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں۔ سیدی غوث پاک کا مسلح نہ زمین پر نہ آسمان میں نہ پانی پر بلکہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں ہے، اور پیچھے صفیں لگی ہیں وہ بھی ہوا میں لگی ہیں۔ سیدی غوث پاک کو حکم ہوا مسلح پہ چڑھ جائیے۔ اب نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ میرے جیسے لوگ نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے اتقیاء کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے، ابدال کی جماعت ہے، افراد کی جماعت ہے، اوتاد کی جماعت ہے، اسی طریقے سے نقبہ کی ہے، نودبہ کی ہے، نجبہ کی ہے، صالحین کی جماعت ہے،
सैयदी गौसे पाक मुसल्ले पर खड़े हैं, नमाज से फारिग हुए, रब की बारगाह में दुआ की, आमदम बशरे मतलब कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। मेरे इमाम दुआ क्यों कर रहा है? सैयदी गौसे पाक दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की जद्दी नबिय्यका व खियारतिका मिन खल्किका अल्लाह तकबिद रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। ए पाक परवरदिगार, मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ जो तेरे नबी है, तेरे मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा प्यारे और महबूब है। इतना बड़ा वसीला देकर जिस जात का वसीला हजरत आदम ने दिया था, अल्लाह ने उनकी खता इज्तिहादी को दरगुजर फरमा दिया था। मैं जुमला बोल रहा हूँ खता इज्तिहादी, वो जो गुनाह नहीं होता। ये वहाबी कौम का मुकद्दर है जो हजरत अंबिया को भी गुनाहगार बनाती है। ये हम बरेलवियों का मुकद्दर है कि हम हजरत अंबिया की ताजीम और तकरीम में अकीदा मासूमियत रखते हैं और कहते हैं उनसे कभी गुनाह हो ही नहीं सकता। बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई और इस जुमले को आपके हवाले से कौम तक पहुंचा रहा हूँ। सैयदी अल्लामा इरशाद रामपुरी, चूंकि मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट रामपुर की है, रहने वाला मैं आबाई वतन बरेली शरीफ है, इसलिए उस शहर की एक बात याद आ गई। अल्लामा इरशाद रामपुरी के शागिर्द हैं जिन्होंने जलालैन का हाशिया लिखा है। एक मकाम पर फरमाते हैं कुल नहबितु मिनहा जमिया के तहत, कहते हैं आपको मालूम है बदअकीदा बोलता है आदम से गुनाह हो गया था माज़ अल्लाह, इसलिए जन्नत से नीचे उतारा गया। कहा मैं पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद ने बताया ये बदअकीदा कौम बदअकीदगी की बोली बोलती है। सही ये बात रही है, बल्कि असली बात यह है कि आदम की पुश्त में, आदम की सुल्ब में अच्छे भी थे, बुरे भी थे, वफादार भी थे, गद्दार भी थे। आदम दुनिया में आए इसलिए थे ताकि इन गद्दारों को छोड़ दे, ये जहन्नम चले जाए और हम वफादारों को जन्नत में लेकर के चले जाए। अरे जिंदाबाद मुफ्ती साहब, अरे बाबा बाबा, ये तो अकीदे की नजर है, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। क्या कहने हैं, क्या बात समझे कि नहीं समझे? जब आला हजरत की नजर आई तो नजारे बदले, और अशरफ अली की नजर आई तो फिर नजारे बदल गए। कुछ उधर चले गए, कुछ इधर चले गए। तवज्जो है। सैयदी गौसे पाक ने दुआ की, मौला मैं तेरी बारगाह में अपने नाना जान का वसीला देता हूं जो तेरे नबी हैं, तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारे हैं। क्या दुआ की? अल्लाह तकबिज रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। ये अल्लाह मेरे सिलसिले कादरिया में जितने मर्दो जन मुरीद होने वाले हैं सबको मौत से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। आला हजरत कहते कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। हमने कहा फायदा क्या होगा? ताजुश्शरिया कहने लगे अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। वो है उसूल, वो है दुआ, उस दुआ का नतीजा ये होगा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। दीवानों ने कहा मुर्शिदे गिरामी वकार मसलक आपके कहने से समझा है, आपने मसलक समझाया है, आपने दीन समझाया है, आपके हाथ पर बैत की है। 2010 में मेरे मुर्शिद इस जमीन पर तशरीफ फरमा होकर 4000 लोगों को अपने दामने करम से जोड़ कर गए हैं। सब ने कहा मुर्शिद आप अकेले जा रहे हैं, कहा घबराता क्यों है, दूसरे मिसरे पे गौर क्यों नहीं करता? खुल्द वाह है, ओपन है, खुली हुई है, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। कादरी बन तो सही, इंशाअल्लाह रहमान तेरा कमाल होगा और तेरे लिए अल्लाह का फजलो कमाल मिल जाएगा। आप कहेंगे मौलाना वजह क्या है? मैं कहूंगा गौसे पाक ने खुद कहा है मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मुनाली, और आपने उसके आगे फरमाया कहा कि मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं। मुरीद कहने लगा कहां तक ना डरूं? अगर कोई बस्ती का प्रधान हो कहेगा यहाँ 4 दीवारी है, शहर ये पूरी बस्ती में मेरी चलती है, आगे बढ़े तो उस दूसरा कस्बा आ जाए, कस्बा आए तो प्रधान नहीं बल्कि वहां चेयरमैन बोलेगा यहाँ मेरी चलती है। इसी तरीके से आप हिंदुस्तान तक चले जाए, प्रधानमंत्री बोलेगा मेरी चलती है। हमने कहा आलमे तसव्वुर में गौसे पाक कहां तक ना डरे, आपकी रसाई कहां तक है? तब आपने जवाब दिया तुबूली फिस समाई वल अर्दी दुक्कत। अल्लाह अल्लाह, मैं वो अब्दुल कादिर हूं जिसके डंके आसमान में भी बजते हैं, जमीन में भी बजा करते हैं। सुभान अल्लाह। अरे समझ में आया ना कि गौसे पाक की रसाई कहां तक है? मोहतरम ने जो उन्वान जो चीजें बताई थी मुझे, ये सब इन्हीं के जिम्मे में है, सब इन्हीं के खाते में जा रहा है। मेरा वक्त इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। बस एक मक्ता पढ़ देता हूं ताकि आदमी ये ना कहे कि मुर्शिद का वो कलाम रह गया।
यूं थाम के दामन को मचला है सरे महशर, देखे कोई अख्तर का। वाह वाह। जानते हैं अख्तर रजा खान साहब को? जानते हैं नहीं जानते? अरे ताजुश शरिया को जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ तो बोले। यूं थाम के दामन को मचला है सरे महशर, देखे कोई अख्तर का, ये नाज़े गुलामाना बेखुद किए दे। बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर इश्क़ रसूल बढ़ाना है तो 3 चीज़ों में से कोई एक काम, कोई एक चीज़ ज़रूर किया करो। या तो कुरान कसरत के साथ पढ़ा करो, उसमें सरकार अलैहिस्सलाम की नात मौजूद है, हर सूरत में मेरे मुस्तफ़ा की नात। इमाम गज़ाली फरमाते सूरह इखलास में भी हुजूर की नात मौजूद है। किसी ने पूछा उसमें तो अल्लाह की वहदानियत, बेनियाजी और उसके दीगर औसाफ का तस्करा है। फरमाया कुल से शुरू हो रहा है, और कुल से शुरू होने का मतलब महबूब आप कहिए, तो जाहिर सी बात है तौहीद खुदाबंदी भी खुदा की बारगाह में वही मकबूल है जो दर मुस्तफ़ा के ज़रिए हासिल की जाए। तवज्जो है आपकी? दूसरा काम यह है कि अच्छी आवाज़ में नाते पाक सुने, और तीसरा काम मेरे सरकार पर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की हदीस बड़ी लंबी है, अगर आप इजाज़त देंगे और सुनने का मिजाज है तो सुना दूँ, वरना अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा के इख्तिताम की तरफ ले जाऊँ और जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब को खड़ा कर दूँ। क्या ख्याल है आपका? बोलिए भाई, बोलिए। तवज्जो है? सुभान अल्लाह बोलिए भाई एक बार, सारा मजमा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। गौर फरमाइएगा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती उस जात को कहते हैं जिसने 75 बार बेदारी के आलम में मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार किया है।